नमस्कार बंधु जय जगन्नाथ। आपण निश्चय भल थे दर्शक बंधु आपण मैंने जदि मत भूली जाइए मो चैनल को भूली जाइए दयाकोरी मो चैनल को टिके सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, कमेंट करंतु, बेल आइकन दबातु कहीं मु जो सब नुआ नुआ कहानी अपलोड करी से सब नोटिफिकेशन आपण पाखक जीव आपण माने देखिले मु निश्चय मोर आहरी आगु आगु इच्छा बढ़िब, इच्छा शक्ति बढ़िब, मु आहरी भल करने चेष्टा करी। तेणुक आपण को अनुरोध आपण माने भूल आउ ठीक जहाँ भी है थाउ मते कमेंट माध्यम जनइले मु निजको सुधारी। ठीक अच्छे बंधु, एथरक आम आग को बढ़िया। बंधु ये कहानीटी हूँ अन्नपूर्णा माउसी को कहानी। तांको घर हूँ नेमाल पाख नगेशपुर बरहमपुर रे। माउसी तीनिटा पुओ स्वामी थाई मध्य आज से अनाथाश्रम रहुछंती। आ सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा है से दुई थर वार्ड मेंबर मध्य थिले। तेणु आउ कहानी की आमे देरी न करी आग को बढ़िबा। बंधु मु एथरक कहानी की संपूर्ण भाव आपण पाखरे उपस्थापन करुछि। अन्नपूर्णा माउसी तांको घर नेमाल नगेशपुर बरहमपुर रे। तांकर तीन पुओ, तांको स्वामी मध्य एबे बंचिछथि। जेतेबेले तांको बड़ पुओ को 10 वर्ष हेतिला तांको स्वामी वायरलेस रे चाकरी करथिले। तांको मुंडर कण उठे पागेलामी बाहरिला। अन्नपूर्णा माउसी की बाड़ेले कटुरी रे तांको चुटी काटी देले। आउ सेई डर रे अन्नपूर्णा माउसी तांको घर छाड़ी पळैले तांको बाप घर। सेतबेलକୁ तांकर दुईटा पुओ हेइथा। तापर अन्नपूर्णा माउसी 10 वर्ष रहिले। 10 वर्षर पर तांको मुंड तांको स्वामींकर मुंड टिके भल हला। पुणी अन्नपूर्णा माउसी समस्त कथबार्ता आलोचना भितर तापर पुणी फेरिकी आसिले। सॉरी पुणी फेरिकी आसिले। आ आसला पर तांकर तृतीय नंबर पुओंकर जन्म हला। तापर तांकर जीवन यात्रा मध्य चलिला। ठीक ठाक सबू थाए। अन्नपूर्णा माउसी तापरे निजर घर सहित समाज सेवा करुथांती, भल मंद करुथांती, पिला मानकु भल पाठ पढ़ेवा दियंती। बड़ पुओ पारादीप रे वर्तमान जॉब करी सी तार अछि। आउ दुई पुओ गाँव रे। माउसी सेतेबेले समाज सेवारे पूरा नियोजित हेले। समस्त लोक तांकु ठीक ठाक कले। सरपंच सहित सेठिकार लोकल लीडर मैंने कहले अन्नपूर्णा माउसी की वार्ड मेंबर प्रार्थी करने। आउ अन्नपूर्णा माउसी राजी हेले। दुई थर वार्ड मेंबर प्रार्थी हेले। ए पर्यंत अन्नपूर्णा माउसी सबू ठीक ठाक चली था। एठू आरंभ होला अन्नपूर्णा माउसी दुख। केही जेतेबेले वार्ड मेंबर रु से हारीगले तृतीय थर सेतेबेले को पुओ माने तांकु कौन के जानी तांकर मन भीतर कौन थिला। धीरे धीरे को पुओ माने तांकु रखिबा पाई माने इच्छा प्रकाश करे ना तांको बापा को ना माँ को अन्नपूर्णा को।
ଶେଷରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ବସି ଆଲୋଚନା ହେଲା। କଥା ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ପୁଅ ବାପକୁ ରଖିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ମାଆକୁ ରଖିବ। ଯିଏ ବଡ଼ ପୁଅ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ମୋର ଛୋଟିଆ ଘରଟି ମୁଁ ଏଠି ରହୁଛି, ମୁଁ ରଖିପାରିବିନି, ମୋର ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ମୁଁ ମାସିକ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ସେଇ କଥା ହେଲା। ମାଉସୀ 2 ମାସ ସାନ ପୁଅ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଲେ, ସାନ ପୁଅ ସାନ ବୋହୂର ଗଞ୍ଜଣା ଏତେ ଜୋରରେ ହେଲା ଯେ ମାଡ଼ା ପିଟା ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କରିଲେ। ମାଉସୀ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସାନ ପୁଅ ପାଖ। ଆଉ ମଉସା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ମଝିଆ ପୁଅ ପାଖରେ। ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ଆରେ ବାବୁ ଇଏ ତ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି କଲା, ଆଉ ମୋର ଏଠି ରହିବାକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ, ତୁ ରଖିବୁ ନା ନାହିଁ? ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବି ସେ ସେଇ କଥା କହିଲା, ନା ମୁଁ ବୋଉ ମୁଁ ରଖିପାରିବିନି, ଯାହା କହିବ ମାସକୁ ମୁଁ ପଇସା ଦେବି। ଯାହା କହିବ ମାନେ? ଇଏ ମାଉସୀ ପଚାରିଲେ କେତେ ପଇସା ଦେବୁ? ନା ମୁଁ 200 ଟଙ୍କା ଦେବି। ଆଜ୍ଞା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଦିନକର ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଗୋଟାଏ ଲୋକଙ୍କର 100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ। ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ କରିଥିଲେ, ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଆଜି ସେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସାମାନ୍ୟ ମା ବାପାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ସରିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଥିରୁ ବୁଝୁଥିବେ, ଆଜି ମୁଁ ଯାହା କରିବି ମୋ ପାଇଁ ସେ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଥୁଆ ହେଇଥିବ। ବାଁ ହାତର ପାପ କେତେବେଳେ ଡାହାଣ ହାତ ନେବ। ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେ କଥାଟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚାଲିବା କଥା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ତାପରେ ମାଉସୀ 3ଟି ଲୁଗା ଧରି ଚାଲି ଆସିଲେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲି ଆସିଲେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ। ଓ ଆଜି ସେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମାସକୁ ତାଙ୍କର 1000 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପଇସା ମିଳୁଛି, ଆଉ ସେଇଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଉସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ମାଉସୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାଙ୍କ ସବୁ କଥା କହିଲେ, ଆଉ କହିଲେ ମୋ ମା ବନିବା ଧିକ, ମୋ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା ଧିକ। ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବି, ଭୁଲ କିଛି କହିଥିବି, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବି ପିଲାପିଲି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲେନି। ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସେମାନେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମାଉସୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଏଠି ଭଲରେ ଅଛି, ଯାହା ଦେଖିନଥିଲି ତାହା ଦେଖିଛି, ଯାହା ଖାଉନଥିଲି ତାହା ଖାଉଛି, ବହୁତ ସୁଖରେ ଅଛି। ଏଠି ଲୋକମାନେ ମୋର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଶ୍ରୂଷା କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ବୃଦ୍ଧି ଅଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ କରି ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଏଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଯିଏକି ନିଜର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବାପା ମା ଛାଡ଼ି ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ। ମୋର ଏତିକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁ ବାପା ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଢ଼େଇକିରି ଏତେ ବଡ଼ କରିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ଆପଣ ଆଶ୍ରା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବୈଶାଖୀ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ।
କାରଣ ବାପା ମା ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର। ବନ୍ଧୁମାନ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଏ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀଟି, ଏଇ ନେମାଳର କାହାଣୀଟି, ଜଗତସିଂହପୁର ନେମାଳର କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।